Hello everyone, welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख आज आम दशम श्रेणी बा तुम 10th क्लास साहित्य सिंधुर द्वितीय गद्य जन्मभूमि आम आलोचना करवा। तो यही पाठरे लेखक किए रही ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही, प्रबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। ओके, पूर्वर आम पार्ट 1 रे देखी तुम पखापाखि अधा थी आम पढ़ी। आज आम यही पार्ट 2 भिडियो आउ अधा पढ़ी आम सारिबा। राइट, देख आमर प्रतिदिन संध्या 7टार आमर यूट्यूब चैनल रे क्लास होची। ओके, तो समस्त क्लास गुड़िक कर एवं टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर, ता सहित व्हाट्सएप को फॉलो कर। राइट, आमर व्हाट्सएप चैनल रही है, तुमको जहाँ भी इंपोर्टेंट अपडेट्स है नोट्स पीडीएफ्स ओके सब दि जाऊँगी। तो आम पढ़ी जे लेखकों परिचय विषय पढ़ी। जन्मभूमि प्रबंधटी प्रबंध मानसरू आसी। राइट, ये आम बहुत किसी आलोचना करते। एबे देख आम पार्ट 2 रे पढ़ा एठू देख एठू आम पढ़ा यहीपरी श्रेणीर ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान ना। कहीं स्थान ना कही जे प्रथम कौन ना एठू देख बुझीज जमीक आमर जो शिक्षक मैंने बर्तमान राइट आम ग्रामवासी मान मध्य जो शिक्षित मैंने अर्धशिक्षित मैंने कौन करती ना चाकरी न पाइले जन्मभूमि को आउ छाड़ी ना। राइट, तो जन्मभूमि को न छाड़ी राजनीति किसी आश्रय नहीं। सहित अन्य मैंने कांग्रेसी गणतंत्री कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट होती। सहित जो मैंने जो मैंने अंतर्भुक्त नुहति से कौन करती ना एसबुरे कौन ना किसी कम ना। सहित ये कथार से दूरे जाती आउ पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करने सहित साहित्य चर्चा करने किए ना। ओके, संभव नुहे आउ प्राबंधिक सहित संभव हुए ना। सहित राजनैतिक मतवाद अनुसार एम मानसिक परिवर्तन घटी जाए। मानसिक एम परिवर्तन घटी एम पुष्पित पलासा बन देखती, विद्रोह बनी स्थलपद्म देखती, आवर रक्त आउ आनंद कृष्ण चूड़ा देखती अनागत जुगर रक्त केतन। एणु एम मन सहित गति कर चलना संभव नुहे। ये कौन हुए ना प्राबंधिक मन कौन एम सहित गति कर चलना असंभव। नेक्स्ट यहीपरी श्रेणीर ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान ना बोली प्रबंधक कहते। एम कर्म योजन स्थान पाइबा संभव नुहे। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म आउ क्लेश मध्य ग्रामवासी मान भितर अन्य एक प्रकार एक परिवर्तन भाव आपे आपे जात होता है। तो समय समय कौन होमर जो ग्रामवासी मान मध्य कौन ना गोटे प्रकार परिवर्तन भाव उठुची। राइट, ये आपे आपे कौन होना जो संपर्कटा रही है। राइट, आमको किए मौसा मौसी हे, किए दादा खुड़ी हे, किए भाई भौणी हे, एमती प्रबंधिक भाई कहते। नेक्स्ट निदाघर निराट झांझीरे लंगल मुनि धरणीर बक्षेश्री एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाह रही था। तो निदाघर निराट झांझीरे कौन हुए ना आमर लंगलर मुନରେ धरणीर आम माटीर राइट पक्ष चिरिकी ओके छाती को चिरी से समस्त कौन करते ना नुआ मेघ को चाह रही। ज्येष्ठर शेष बेल को स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर उपरक आनत हो आसे और गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई बारीपात पल्लीभूमि को सिक्त करे। तो ये प्रबंधक कौन कहते ना आमर धरणीर राइट मार माटी मार कौन हुए ना छाती को चिरी नुआ मेघ आसे। राइट, आम आकाश कौन हुए ना नुआ मेघ को नुआ मेघ आसे। राइट, एम नुआ मेघ को चाह रही। ज्येष्ठर शेष बेल को कौन हुए आमर मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर उपरक आनत हो आसे। आमर ज्येष्ठ मास शेष बेल को कौन हो आमर रज रोचे। राइट, आमर रज आसूँ रजर आमर आरंभ हो कौन जो चाषपाई आरंभ हो। राइट, आमर चाषपाई रजर ही आरंभ हो कारण रज शेष बेल को कौन हो आमर ज्येष्ठ शेष बेल को आमर रज आरंभ हो रजर कौन वर्षा हो। सहित आमर कृषि कम राइट आम जो चाष कम अनुकूल हो माने आरंभ हो आउ कौन हो वर्षा दिन आरंभ हो जाए। नेक्स्ट देख से घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू कौन हुए ना धीरे धीरे अगणित शालतर उपरक पड़े। राइट, आमर जो मेघ वर्षा हुए गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई बारीपात पल्लीभूमि को सिक्त करता है। आमर जो वज्रपात है राइट बिजुली घड़घड़ी मारे सहित कौन हुए ना पल्लीभूमि को सिक्त करे। सिक्त भूमिर सुगंध और वन्यज्योतिर परिमल रज पर्वर आरंभ हुए। तो ठीक वन्यज्योति कहले ओके ज्योति कहले कौन ना जो जुई फूल ओके जुई फूल तो सहित सिक्त भूमि जो सुगंध ये आमर कौन हुए रज पर्वर आरंभ हो जाए। ज्येष्ठ शेष को आमर
କ'ଣ ହୁଏ ନା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ଆମର ରଜ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସେ ସମୟରେ ତା ସହିତ ଆମର ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରଥ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ରଜରେ ଆମେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ନା ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ରାଇଟ୍। ତା ସହିତ ମହାସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। ପୁଣି ରଜରେ ଯେହେତୁ ମିଳିମିଶିକି ଖେଳାବୁଲା କରିବେ ରାଇଟ୍ ମିଶିବେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁଣି ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ ରାଇଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ଆମର ପରିବେଶ କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଆଉ ଧାରାହତ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତ ଯେଉଁ କର୍ମଠ ରାଇଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି ଓକେ ତ ସେଇ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମବେତ ରାଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରାଇଟ୍ ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ ଆମର ଧରଣୀ ରାଇଟ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଉଠେ ରାଇଟ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ରାଇଟ୍। ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ହେମନ୍ତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗାଁ ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ରାଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ଚାଷ ଭୂମି ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧାନ ଗହମ ଯାହା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାରଣ ସେ ଏଥିରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଠି ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ ହେଉ ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହେମନ୍ତ ମାସରେ ଯେଉଁ ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବି କର୍ମ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହା ବି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ କ'ଣ ଅଂଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧକ। କାରଣ କିଛି ଯଦି କାମ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ବଳ ରହିଛି ତ ସେ କରିପାରିବେ କିଛି କାମ ଯଦି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଜାଣିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧକକୁ ଯଦି ଚାଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଧାନ କେମିତି ଅମଳ ହୁଏ ରାଇଟ୍ କେମିତି ଧାନ କଟାଯାଏ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଏଠି ଅଭାବ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଏପଟେ ନିଅ କିମ୍ବା ଧାନ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ନିଅ ଏମିତି ହେଲେ ସେ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଣିବାଟା ସେଇଟା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମୁଁ କେବଳ ମନରୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ରାଇଟ୍ ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଣିଷକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକାର ମଧ୍ୟ ଦାସ ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ ନା ଗତାନୁଗତିକାର ଦାସ ରାଇଟ୍ ଯେମିତି ସମୟ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ନିଏ ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ। ଅଭିଜାତୀୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ନିରର୍ଥକ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଭିଜାତୀୟର ଚିହ୍ନ ରାଇଟ୍ ଅଭିଜାତୀୟ କହିଲେ କ'ଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣିଆ କ'ଣରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣିଆ ଓକେ ତ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓକେ ନେକ୍ଟାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାୟକ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଯଦି ଅଭିଜାତୀୟର ଚିହ୍ନ ତାହେଲେ ଏପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜାତୀୟର ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କାୟକ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ କାୟକ୍ଲେଶ ସହିବେ କି ନା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣିଆ ରହିଥାଏ ରାଇଟ୍ ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଭିଜାତୀୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅଭିଜାତ ଓକେ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣିଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନିକ ଆୟ 5 ଅଣା ବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ କାହାର 5 ଅଣା କାହାର 10 ଅଣା କାହାର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ବାଧା ନାହିଁ ଏଠି ଆଇନର ମଧ୍ୟ କାହାର ବାଧା ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଯେତେ ଚାହିଁଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା କ'ଣ ନା କମାଇ ପାରିବ।
କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବା ସମାଜ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବ କି? ନା, ସେ ସେମିତି ଯଦି କଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ସେ ଯଦି ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଏମିତି ବରଞ୍ଚ ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ, ଏଠି ପାଦ ହେବ କି ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା, ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇ, ରାଇଟ୍, ଆମର ସବୁ ନୀତିକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯଦି ଆମେ ପଦରେ ଦଳି ଦେଇକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ, ରାଇଟ୍, ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଓକେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯଦି ଧାଇଁବା ତ ସେ ଯେତେ ବେଶୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବ। ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହେବ। ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ସେତେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯେ ଯେତେ କମ୍ କଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ସେତିକି ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ, ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ହିଁ କ'ଣ ନା ଆମର ସତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅଭଜିତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆଦର ଅଭିଜିତ ଶ୍ରେଣୀ, ରାଇଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସମର୍ଥ ପଣିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମର ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବହୁପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ବହୁପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି କ'ଣ କରିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ଅଧ୍ୟାବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ କି ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ, ରାଇଟ୍, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁନା ଯେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛି କିମ୍ବା ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଏମିତି ଅଧ୍ୟାବସାୟ ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ରାଇଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଉ, ରାଇଟ୍, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ବଳରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ, ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମିଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇକି, ରାଇଟ୍, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ପାଖରେ ରହିକି ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇକି କେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ଗ୍ରାମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ସେମାନେ ଯଦି ଘରେ ରହି କେବଳ ପଢ଼ୁଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ରାଇଟ୍, ପଢ଼ା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ, ତ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମିତି ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଠ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଇଟ୍। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଏକ ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଦେଖ ଏଠି 1 ସେକେଣ୍ଡ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଠ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, 3 ଦିନ ଯିବାକୁ କହି ମଥୁରାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ରାଇଟ୍, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ରାଇଟ୍, ଅନୈତିକତା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହୋଇନଥିଲେ ନା, ଏଠୁ ପାର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ମଧ୍ୟ ପରିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ପୁଣି ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ, ରାଇଟ୍, ଗୋପପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରେମମୟୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଧା ଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ରାଧା ଦେବୀ, ତ ରାଧା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନ ଆଉ କ୍ଷୀଣା, ରାଇଟ୍, ଦୀନା ଆଉ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରା ଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ
ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ ଅପରିସୀମ ବିଭବ ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିଗଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଠି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ମହାସାମରକୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲେ କିଏ କୃଷ୍ଣ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଠି ଦେଖ ମଥୁରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପରିସୀମ ବିଭବ ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ରହିଥିଲା ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ୱେଟ୍ ୟେସ୍ ଏଠି ଦେଖ ଅଭ୍ରକଂସ କହିଲେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରାଇଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଆବିଷ୍କୃତ କଲେ ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଣିଆ। ତ ଦେଖ ଆଠବଂଶୀ କିଏ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟପତ୍ନୀ ରାଇଟ୍ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀ ମିତ୍ର ବିନ୍ଧା ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟପତ୍ନୀ ରାଇଟ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ କିଏ ଅଷ୍ଟପତ୍ନୀ ରହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ହୋଇକି ସେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ପୁଣି ବସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଅଭ୍ରକଂସ ପ୍ରାସାଦ ରାଇଟ୍ ଅତଳ ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ଅଭ୍ରକଂସ କହିଲେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହଲ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ମହଲ ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ଜଳଧିରେ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଯେହେତୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ମହାଭାରତ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆସିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ତ ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଂଶ ରାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପ୍ରାସାଦଟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ରାଇଟ୍ ଜଳଧିଗାମୀ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ରାଇଟ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପ ରାଇଟ୍ ମଦପାନ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ ଗୃହହୀନ ଧନହୀନ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦୋଳରେ ଅବଶ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଲା ଗୃହହୀନ ହେଲେ ରାଇଟ୍ ଧନହୀନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାହୀନ ରାଇଟ୍ ତା ସହିତ ଶେଷ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମହାଭାରତର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଧାର କହିଲେ କିଏ ନା ଆମର କୃଷ୍ଣ ରାଇଟ୍ ସେ ମହାଭାରତକୁ କ'ଣ ଚଳାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦୋଳରେ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ନା ମାନେ କ'ଣ ଶେଷକୁ ସେ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ଲତିକା ଦୋଳରେ ଅବଶ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲଭରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲୁହେ ଶରୀରଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସର ମାରିଛି ରାଇଟ୍ ସବରି ଆସିକି ସର ମାରିଛି ହରିଣ ଭାବିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦକୁ ରାଇଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ତୀର ରାଇଟ୍ ସେ ତୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଛି ରାଇଟ୍ ଲୋହୀୟ ସରଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ ନା କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ ତାଙ୍କେ ଅଭିଶାପ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରାଇଟ୍ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ରାମ ଆଉ ସୀତା ରହିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନା ରାମ ସୀତା ରୂପ ନେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ରାମ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ତ ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇ ଭାଇ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମୋତେ ବାଳିଠାରୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ବାଳି ବଳବାନ ମୋତେ ହରାଉଛି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାମକୁ କହିଥିଲେ। ରାମ କ'ଣ କଲେ ରାମ ମଧ୍ୟ ବାଳିକୁ ଲୁଚିକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ସର ମାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପୁଣି ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ମାରିଥିଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମିତି ହିଁ ହେଉଛି ସବରି କ'ଣ କରିଛି ନା କୃଷ୍ଣକୁ ଯେଉଁ ସର ମାରିଛି ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଏଇଟା ହିଁ ଯେଉଁ କୃତକର୍ମ ରହିଥିଲା ରାଇଟ୍ ତାହାର ହିଁ ପରିଣାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା
ଚର୍ମପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱାରକାରେ ରାଜଭୋଗରେ ନବବଲ୍ଲଭ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଦେଖ ପଦପଲ୍ଲଭ କହିଲେ କଅଁଳ ପତ୍ର ପରି କୋମଳ ପାଦ ଆଉ ରକ୍ତାଭ କହିଲେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ରାଇଟ୍ ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସର ବାଜିଛି ରକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ରାଇଟ୍ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜୀବନ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତ୍ୟାଗ ହେଉଥିଲା ରାଇଟ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଜୀବନ ତା ସହିତ ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲଭ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଦପଲ୍ଲଭରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସାମାନ୍ୟ ତୀରଟିଏ ବାଜି ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରକ୍ତାଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଦେନ୍ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ ଯେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଏ ରେଟ୍ କିଏ ନା ଶିକାରୀ ଓକେ ଶିକାରୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ କେମିତି ଦେଖ ଭ୍ରମ ହେଲା ଯେ ହରିଣର କାନ ଭଳି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା ରାଇଟ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ କ'ଣ ନା ହରିଣଙ୍କ ମାନେ ହରିଣର ଗୋଟେ କାନ ଭଳି ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ତୀର ମାରିଥିଲା ରାଇଟ୍ ତ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଏହି ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏଣୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିସ୍ତୃତି ଭେଦ କରି ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିଛି ରାଇଟ୍ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ରଂଶ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛନ୍ତି ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆକାଶ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭୂମି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତୃଭୂମିର ରାଇଟ୍ ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯମୁନା ରାଇଟ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଛି ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଅନୁଢା ଗୋପକନ୍ୟାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନ ଆହତୁକ ଓ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାରୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ଏହା ସେ କହିଥିଲେ ରାଇଟ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆ ହୋଇଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଠି ଦେଖ ନା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆହେଇଛି ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତାମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ରହିଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରହିଛି ତ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଆମର କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମର ଅନୁସରଣ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ରାଇଟ୍ ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପଳିଥିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନମସ୍ୟ ତ ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାରେ ପରିଥିକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଜଣେ ରହିଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଓକେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କୋକେଇର କ'ଣ କରିବ ନା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବ ରାଇଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଓକେ ମୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜିତିଛି କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ୟ ଦେବତା ରାଇଟ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ୟ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କି ଗ୍ରୀଷ୍ୟ ଦେବତା ଏଠି ଦେଖ ଗାଥା କହିଲେ କାହାଣୀ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓକେ ତ ଏଟଲାସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ୟ ଦେବତା ରାଇଟ୍ ଏଟଲାସ୍ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ୟ ଦେବତା ଯିଏକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ଧରି ରଖିଥିଲେ ଓକେ ଆଉ କୁବ୍ଜ କହିଲେ କୁଜା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ତ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ଯିଏକି ଏଟଲାସ୍ ଓକେ ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା 2 ହାତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଧରିଥିଲେ କାରଣ ସେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କିଛି ରହିଥିଲା ସେଠି କିଛି କାରଣ ରହିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଧରିବି ଆଉ 2 ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିଥିଲେ କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କୁଜା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏହା ନୁହେଁ ସେ ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ଆଉ ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇନପାରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନା କି ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇପାରିବ ସେ କେମିତି ଭଲ ଆମର ଭାରତବାସୀ ହେଇପାରିବ ଓକେ ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମଧେୟ ହୁଅନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିଗଡ଼ ଛିନ୍ନ କରିକି ରାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିର ନମସ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଆମଙ୍କର ଚିର ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସେ ପ୍ରବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଏହା ରହିଥିଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିପରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଜନ୍ମଭୂମି କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ରାଇଟ୍ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ତାହା ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ ମଧ୍ୟ କରିବା ତା ସହିତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପଢ଼ି ନେବ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନେବ ଏକ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତ ଏହା ରହିଥିଲା ଜନ୍ମଭୂମି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ରାଇଟ୍ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୁମର ଇଂଲିଶ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରାଇଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। Thank you.